पंजाब तो साडी कौम दे जरनैल भाई दलजीत सिंह बिट्टू जी वो साडे नाल ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। सो मैं पहलां ते बेनती करांगा भाई साहब उन्होंने सारी संगत नाल फतेह सांझी करन जी। हाँ जी, सब तो पहला तो एक गल का मैं जिक्र करना जरूरी समझांगा कि भाई साहब उन्होंने हुणी पिछले दिनी 28 जून को माता जी माता पलविंदर कौर जी जो इस संसार तो अकाल चलाना कर गए हैं। असी सारी संगत इस दुख दे विच भाई साहब उन्हां दे शरीक भी हुन्ने आ ते इस दे नाल ही साडे गुरुद्वारा साहब फ्रीमाउंट विखे माता जी दी आत्मिक शांति लई जो अखंड पाठ साहब दे भोग ने वो कल ऐतवार नूं पाए जा रहे हैं। ये मैं एक मिनट जरूर गल कहनी चाहांगा कि भाई साहब उन्हां दे माता जी माता पलविंदर कौर जी सिर्फ ते सिर्फ दुनियावी तौर ते भाई साहब उन्हां दे माता जी नहीं बल्कि पूरी कौम दे माता जी कहाउण दा सन्मान रखते हैं, क्योंकि कौम दे लई लड़न वाले कौम दे हक्कां हकूकां लई मूहरे होके अपनियां जानां दी परवाह ना करदे होए लड़न वालियां रूहां शरीरां नूं कदे भी एक दुनियावी खाके विच रख के नहीं देखा जा सकता। कौम उन्हां नूं एक अपना हिस्सा मानते हैं। उन्हां दे जो परिवारक जी हैं वो हमेशा कौम दे सांझे हैं ते कौम वास्ते उन्हां परिवारां दा उन्हां जीआं दा बराबर ही कौम दे मनां दे विच हमेशा जो सन्मान है वो है ते हमेशा रहेगा। इस दे नाल ही जो अज दा विशेष समागम जिस संदर्भ दे विच रखिया गया है उस तो तुसीं तकरीबन भली भांत सब जाणू हो। आपां इस तो पहलां कि गल अगे तोरीए मैं बेनती करांगा भी काफ़ी जो संगत है पिछे खड़ी है, मेरी बेनती है कि पंडाल दे विच कुर्सियां ते आके सजो ताकि जो समागम आ इसनूं आपां अगे तोर सकीए। अगली गल जो भाई साहब उन्हां दी बुक हुणे ही पिछले दिनां दे विच संगत नूं अर्पण कीती है भाई साहब उन्हां ने पंजाब दे विच सिख संघर्ष दी साखी जिस दे संदर्भ दे विच आपां ये अज एक विशेष संगत मिलनी आ जिहदा प्रबंध कीता है। किताब अपने आप दे विच तुहाडे विचों बहुत सज्जणा ने पढ़ी भी होवेगी। किताब एक किस्म का इतिहास का कोई बख्यान नहीं, इस तरह जापदा कि कोई ऐसे वरतारे दी इतिहासक वरतारे दी एक किस्म की कथा कर रही होवे। इतिहास नूं दो तीन वक्खो वखरे पहलुआं तो लिखिया जांदा। एक ते इतिहास दा तुहाडा आपदा पक्ष हुंदा, एक इतिहास लिखने वाला तुहाडा विरोधता वाला जिहड़ा पक्ष हुंदा ओह हुंदा, ते एक जो पक्ष हुंदा है वो मीडिया दा जो आपां मन्नीए कि साझा पक्ष हुंदा है। वक्खो वखरे दूसरे पक्षां वल्लों जो सिख कौम दा एक वड्डा सुनहरी संघर्ष आ जो हो निबड़िया ਉਹਦੇ बारे काफ़ी किस्म दियां जो लिखतां ने पहलां आईयां ने। जो सरकारी पक्ष सीगा उन्हां ने इसकी तर्जमानी उस एस्पैक्ट तो कीती है, पर निराशा वाली गल ये रही कि कुछ जो सांझे पक्षां वल्लों
इस संघर्ष बारे लिखिया जाना सीगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी कोई बहुती ईमानदारी ना दिखाई गई। काफ़ी लेखकों ने, बेशक कोई कुलदीप नैयर ਜਾਂ होर बहुत दिल्ली तो काफ़ी लेखकों ने ਇਹਦੇ बारे जो ਆਪਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਖਾਲਸ ਰੂਪ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪਲਾਂਘ ਆ ਉਹ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਚਨਾਕਾਰ ਹਨ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਵਾਕਿਆਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਠੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਉਪਲਬਧ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੀਗਰਤਾ ਨਾਲ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਲੇਰੀ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਮ ਯੁੱਧ ਵਾਲੇ, ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਅਣਗੌਲੇ, ਅਣਪਛਾਣੇ ਪਾਤਰ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਨਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛਾਪਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਵਾ ਉਹ ਮਾਣਿਆ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸਨ, ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝਲਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਵਲਵਲੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਰਿਵਿਊ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਹੇਵੜ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਖ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ, ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਹਕੀਕਤ, ਜੰਗਨਾਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਭੁਚੰਗੀਆਂ ਭੁਚੰਗਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੈ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੁੱਭਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਦੇ ਗਏ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਰਸਕਾਰ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਤਿਰਸਕਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਹੁੰ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਵੇਖੀ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪੀੜ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਰਸਤਾ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 5 ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਡੌਂਡੀ ਪੀਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਨੇ ਕੀੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਜਰਨੈਲ ਦੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪਰਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬੀਤਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੋ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਬੁੱਚੜ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਰਾਤ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 100 ਹੀ ਸਫ਼ੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 100 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 95 ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। 1 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 95,000 ਸਿੱਖ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ 95,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਲਮ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਯੈਸ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। ਇਹ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਸਹੁੰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗਲੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਵੀ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਗਈ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਰਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਾਲਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਗੁੱਸੇ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਕਾਬੂ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਵਿਖਾਈ, ਐਸੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਲਾਤੀ। ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਡਰਾਕਲ ਹਕੂਮਤ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ, ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਉੱਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਸੈਟਅਪ ਆ ਰੈਡੀ ਆ। ਸੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਤੱਕ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਆ, ਸਾਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਰੋਲ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਟਨੋਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੂਗੀ ਕਿਤਾਬ। ਥੋੜਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੋਰਮਸ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਨੋਰਮਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵੈਸਟ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਧੁਰ ਦਿਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਸੰਗਤ ਤਾਈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪਰਪਸ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਜਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰਵੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਉਦਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਓਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਸਦਾ ਵੱਧ ਦਿਸਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਈਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੀਸੈਂਸੀ ਸੀ, ਜੋ ਡੈਲੀਕੇਸੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ GNE ਦੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਆ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਭਾਜੀ ਦੇ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ 'ਚ ਦੇਣ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਅਧੂਰੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਜਿਹੜੀ 50-100 ਸਾਲ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਓਰਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੁੰਮਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬਲਬਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਨ ਵੀਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਵਿਊ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਜਾਪੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਆ ਉਹ 1984 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡੀਟੇਲ ਬਟ ਵੇਗ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਸਾਖੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਡੀਟੇਲਡ ਤੱਥ, ਡੇਟ, ਇੰਨੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੇਗ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਣਗੌਲੇ ਤੇ ਸਿੱਦਕੀ ਯੋਧੇ ਦੀ ਭਾਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਓਕੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਗੇੜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੂਠੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਖਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਛੋਟਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਖੂਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟਦੇ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸ ਔਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੈਸ ਔਨ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਪੈਸ ਔਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨ ਆ। 2 ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਸ ਔਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦ ਪੈਥ ਟੂ ਹੈਲ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ look, I am sick as well, but I don't want such and such thing, right? So ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਨੁਕਤੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਵਮਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਉਸ ਸਪੋਰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਸੋਰਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਕਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਅਣਗੌਲਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਚੁੱਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਨਾ ਫੋਲ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੰਘਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਜਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਫੇਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 192 ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ 8-9 ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਦਰ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਇਹ 1999 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦਾਸ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋਕਲ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਿਰ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 20 ਜਾਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਕੋਈ 200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 250 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੁਕਾਰ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਖੰਡੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਹਾਕੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜੂਝਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 20 ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 20 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 200, 250, 300 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਜਕਾਰੇ 'ਚ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਝਰਨਾਹਟ ਜੀ ਛਿੜਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਤੇ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਕੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਓਨੈਸਟੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਣ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਤਰਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ।
ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਫ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਤਾਬ ਆ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਭਾਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੁੰਡੀਲਾਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਜੋ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਆਪਦਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਤੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੰਨਰ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬੁੱਕ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਿੰਘਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਵਾਂਗਾ ਮਾਂ ਬਾਰੇ। ਕੁਛ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ? ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚ ਆਏ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ
ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਜਾਤ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਰੀਅਲ ਤੱਤ ਜਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਥੱਲੇ ਜੋ ਰੀਅਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਸਬਸਟ੍ਰੈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਨਦਰ, ਅਰਦਾਸ, ਸਿੱਖ ਸਬਰ, ਸਾਂਝੀ ਸਾਡੀ ਯਾਦ, ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਸੀਗੀ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਏ ਜੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਂਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਡੈਂਸ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜਿਆ ਜੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ 'ਚ ਫਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਚੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ
ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਵੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੀਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਰੂਟ ਹੋਣ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਤਰੰਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਅੰਗੌੜੇ ਤੇ ਅਨਾਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਕਰਕੇ ਆ ਪੰਥ ਦੀ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਅਨਕਨੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਵੱਡੇ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੂਸ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਚ ਉਸ ਦੁਆ ਚ ਉਸ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਚ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਉਸ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਸਤਾਰ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨਤਮਨ ਸੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਨ ਸੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਜੀਨਸ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ
ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਲਸਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਅਨਫ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਸ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਐਡਾ ਇਹ ਜੋਖਮ ਭਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਤਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੰਬੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ਣ ਬਈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਅਣਖਾਂ ਭਿੱਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਜਨਮੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਮਤਲਬ
ਕੌਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਿਆਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਾਹਾਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਬੜਮੁੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਰ ਜੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਲਵਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡਲੈਸ ਮਾਈਕ ਆ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਆ ਰਾਬਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਰਨੈਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਖੇ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੰਝਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਸ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਚਹੇੜੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ 3 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਦਰਜ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਸੰਗਤ ਮਾਨਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰੇ ਸੀਗਾ, ਭਗੌੜੇ ਵੀ ਸੀ ਹੋਏ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਮਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣੇ ਅਨਗੌਲੇ ਗੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰੂਹ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਕੋਰ ਸੀਗਾ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਜੰਗ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੌੜੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੌਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੁਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਬੂਟ ਵੀ ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ ਸੀਸ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹੋ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਸੌਂ ਕੇ ਤੇ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਝੱਲਣਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਹੀਰੇ ਬਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਆਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਝਾੜੀਏ। ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਜਣਯੋਗ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਣਥੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮੁੱਕ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ। ਤੇ ਦਾਸ ਭਾਈ ਮਥਰਾ ਹੋ ਜੀ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪੋਤਿਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਥਰਾ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਫਸੋਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ
ਉਹ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਦਾ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਗਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ आगे को कुछ तुलहा बांधो क्या परवासा कनका, आगे समझ चलो नंद लाला पाशे जो बीती सो बीती। वो तो उन्होंने जरा ना जुगां तक उन्होंने लोगों ने गाउना ते अगे की करना एक कौम के लीडर के हथ आ। इन्होंने सोच लेना चाहिए, गां प्लानिंग बनानी चाहिए आ। ते मेरा ख्याल है भी जे आप भाई बलविंदर पाल सिंह ने गल आखी आ भी 95% वो लोग हैं जिन्होंने नहीं उन्होंने क्रेडिट लिया। ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਖ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਫਸੋਸ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਗਾਈ ਗਏ। एक बाणी की पंक्ति आउंदी आ, गलनी सैल उठावत चाहे ऊहा ही है धरे। जे गल्लां नाल मतलब पत्थर चुक्या कोई आखे ना पत्थर चुक्या नहीं जाता। इस करके लीडरशिप नूं चाहिए साधन जुटाने ते अपने इन्हां साधनां चों मेरा गल लंबी हो जानी नहीं तो मैं चाहुंदा ते है भी मैं कोई गल्लां करां, पर लीडरशिप दीयां जिम्मेवारियां आप ही समझ लैण। आखण की लोड़ नहीं। ये तुहानूं भी तुहाडे नाल संपर्क करके सारिआं नूं मुखातब करके मैं बेनती करदा कि अगे आउण वाले समय वास्ते सानूं की करना चाहिए कौमी तौर पर। क्योंकि सन 84 च 29 फरवरी नूं दी न्यूयॉर्क टाइम वालिਆਂ ने 10 ਦੀ इंटरव्यू ਲਈ तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। तो ਬਾਅਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ने जून ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ भी करता ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਫਸ ਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਸ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੰਨੀ ਭੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਈਏ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਈਏ ਤੇ ਬਸ ਹਰੀਹਰ ਤੇ ਹਰੀਹਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। गर्भ बड़ो मूल इतनो रहन नहीं गहो कितनो। किन्ना फर्क है इस दुनिया नूं घुट के फड़ ले इत्थे रिहा नहीं जे जाना। ते जिहड़ा चंगा काम करके जब उहनूं चंगा आखणगे ते जिहड़ा महाराज साहिबजादे दी राज च सेवा करू। ये तुहाडे दर्शन करके मैं आ कुछ आ लोकां नाल गल्लां कर सकिया। तुहाडा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਮੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟਾਂ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਆ, ਖੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਪੈਰਲਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਸ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਠਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ, ਕੁਛ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੰਨੇ ਮੀਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਅਸਲ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਉਹ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਿਰਦ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਇਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹਿੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀ USA ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਵੀਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਨੋਕ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਸੰਤੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਬਚ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵੈਰੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੇਸਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਟਾਇਆ ਵਾ।
ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਖੇਮਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਤੋਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ 12 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਤਪੁਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਫਲੋਰ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਹਲਵਾਰਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਾਝੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲੀ, ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਲ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੈਦ 'ਚ ਲੰਬੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਗੁਨਾਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਸੰਗਤ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਫਲਾਈ ਕੀਤਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ, ਲਗਭਗ 5.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਟ ਟੇਕ ਮਾਈ ਆਈਜ਼ ਆਫ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਖੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲੇਵਾੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਸਾਖੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਖਸ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡਿਵਾਈਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ।
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਵਿਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋ। 1991 ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਸਲ ਔਰ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਚਲੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਮਿਠਾਸ, ਹਲੀਮੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਣਗੌਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਸੈਮੇਟਰੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੌਂਬ ਆਫ ਐਨ ਅਨਨੋਨ ਸੋਲਜਰ। ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਉਸ ਕਬਰ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਟੌਂਬ ਆਫ ਐਨ ਅਨਨੋਨ ਸੋਲਜਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੰਡਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰੈਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਪ੍ਰਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੁੰਦੇਰੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਆਪ ਪੰਥ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਕੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਬੱਧ ਕਰ ਸਕੋ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਚੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚ ਗਏ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਆ
ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਿਟਨੈਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਜ ਸਕੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो कुछ मैं कर सके गुरु की मेहर ते संगत के असीस नाल ही ते लगातार ही असी कोशिश ही रहे हैं। लगातार ही हमें लगता कि लगातार ग्रो ही किया है। दायरे ते प्रसार खुले ने। गुरु कृपा करे ये जो राह सचदा है कि आप सारे इस तरह होर दृढ़ता में सारे चलते रहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕੱਟ ਤੇ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਰਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸ਼ੰਭੂ ਹੈ ਕਵਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਵੀ ਕੈਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਈ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਿਹੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੰਬਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਰਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 5-6 ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਕੈਦ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੈਂਟਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਈਬੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਰਾਊਂਡ 92-93 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਟਨੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਣੀ ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਸੀ
ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਗਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 200 ਡਾਕਟਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ 9-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਲਪੀਡਸ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ AGPC ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਬੁੱਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਕਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਤੱਤ ਰੂਪ ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚੋਜ਼ਨ ਪੀਪਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ where I stand, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੂਟਸ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁਛ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਧਰ ਵੱਲ ਵੀ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਅਸਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਟਾਲਿਆ ਸੰਨਹਾਰ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਟੀਟੀ ਹੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਐਡੇ ਖਤਰੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਿਜੀ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਿਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਸ਼ਕਰਾਪਨ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿਆ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਕੋਲ ਹਜੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਟੇਬਲ ਲਾਈ ਖੜੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।